Hello all, welcome back to our channel Rakesh and Co. Co is me, his wife. Today ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಎದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎದ್ದು ಸರಿ ಆಯಿತು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸರಿ ನಂದು ಜರ್ನಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ರಾಕೇಶ್ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜರ್ನಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ. ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ a glass of waterನ ತಗೊಂಡು then I'll sit to jot down something that is bothering me. A glass of water. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜರ್ನಲಿಂಗ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ there are some things that bother me as a working woman. ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ the thoughts out of me ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ. First let me have a sip of hot water. It seems when you're sipping a hot water in the early morning, you should always have positive thoughts in there. It's not that ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ವನ್. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟಿಂದ ಕುಡಿಬೇಕು ನೀರು. ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಓಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಇಫ್ ಯು ಗಲ್ಪ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ಯು ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರದ್ದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ನನಗೊಂದು ಏನು ಲಿಟಲ್ ವಿನ್ಸ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯು ದ್ಯಾಟ್ something is gonna happen anta, but for sure it will make up your mind to walk towards it. That is for sure. Lately there are some things that are really bothering me, even after discussing it with so many people. The thing is, ivaga summer vacations ಬೇರೆ. Am I not being available to my daughter these vacations ಅಲ್ಲಿ? say the whole day she'll be at home ಅಲ್ವಾ? Is there something bothering me ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸೊ I thought today I'll be writing a letter for myself and I'll just note on what is bothering me too much in that. I thought I'll just write a letter for myself to console me for the insecurities that is actually bothering me. Dear Manasa, of late I notice there is something bothering you too much. Is that the insecurity of being perfect in everything, or the guilt of not being available to your 4 years old retired mom
and busy husband. Are you weak or tired of putting everything together to look perfect? Or the pressure of work life balance? Can you just take a moment and look back how far you have come? Or ನಿನ್ನ ನೀನು ತುಂಬ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? Is what you should be proud of. But let me tell you that you are really doing amazing. Are you waiting for somebody's approval to tell that you are enough? But now you are more than enough to handle everything that you are doing. Love the way you are really walking your path with pride. Way you are really walking your path with pride. ಯಾರು ನಿನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ is what you dreamt of. Go ahead and you have all the powers to make things work as you want. Probably for someone who really needs to hear this, yes, you are not a career obsessed woman or a career oriented woman. You are women with multiple powers who have chosen your path to succeed. One day
your kids will look up to you as a role model. Maybe today they don't understand you, but when they really realize it, it's worth all the struggles that we put in. So, ಇವತ್ತಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೂಲಂಗಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು, ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾನಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಏನು ಸೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಏನೋ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೇಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ದು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡು, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೈಸ್. ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಫಿಲ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ another 15-20 minutes. ಇವತ್ತು ಇಡ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 5 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸು, 5 ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಆಮೇಲೆ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 9 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಲು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಇಡಿಯಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಕು. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಟೊಮೊಟೊ ಚಟ್ನಿ ವಿದಿನ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ. ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಯಿಲು, 1 2 3 ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ತಗೋತೀನಿ. ಕರಿಬೇವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಫಸ್ಟು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಆನಿಯನ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ.
ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹುಡ್ಕೊಳಿಸೋದು. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗೋಷ್ಟೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ನೀರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಏನು ಬಿಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಮುಗ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಬಿಸಿಗೆ ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಏನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಈಗ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಬಿಸಿಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಕು. ಫುಲ್ಲು ತೀರಾ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತೀರಾ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ, ಫುಲ್ಲು ನೀರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಟೊಮೊಟೊ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಕಾಫಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೈ ದೆನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ, ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆನೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಇಷ್ಟು ಹಾಲಾದರೆ ಇದನ್ನು ಅಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಕಾಫಿ. ನೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಹೀಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ವಿಲ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ, ದೆನ್ ರೈಸ್, ಸಮ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಡಿಶ್ ಬೇಳೆ ಸಾರು.
is sorted for today. Breakfast idli, tomato chutney, ಬೇಳೆ ಸಾರು. Then for my lunch, I've packed a box full of rice, 2 ಮೊಟ್ಟೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಏಳಿಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಪೋಟ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೊಂದು ಆಫರ್ ಇವತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಂತೀಯಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಏನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೇಳಮ್ಮ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು 3rd ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಹರಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸೆಂಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತೇನ್ ತಿಂತೀವಿ, ಮಸಾಲಾ ಪುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾನಿಪುರಿ. ದೇರ್ ವಿ ಗೋ. ಇದು ಜಾಗ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂಥ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಮಿಕ್ಸು ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.